Honorable Senior Vice President, BGMEA, respected office bearers, Board of Directors, distinguished representative from the US Green Building Council, members of the media, industry leaders, and my dear colleagues, Assalamu alaikum and a very good evening. I, Tahmina Shurobhi, Assistant Secretary of PGMEA, welcome you all in the appreciation ceremony of Hems Garments Limited. Today is not just a celebration of an achievement. It's a celebration of global leadership, sustainability, and the strength of Made in Bangladesh. It's my great honor to welcome you all in the event that recognizes the extraordinary achievement of securing USGBC LEED Platinum certification with a world record of 108 out of 110, the highest in the world. Please have a big round of applause for them. Ladies and gentlemen, Bangladesh today proudly stands as the global leader in green manufacturing, with 273 USGBC certified green garment factories, including 115 platinum rated, a remarkable testament to our industry's commitment to sustainability and innovation. Ladies and gentlemen, before we move into these speeches, I would like to begin today's program by showcasing the journey behind this remarkable achievement. I now invite you to please turn your attention to the screen for a short video presentation of Hems Garments Limited, a factory that has not only achieved excellence but has redefined global standard in green manufacturing. Hems Garments, a global benchmark in sustainable manufacturing. In a world where sustainability defines the future of industry, true leadership is measured by action, not intention. At Hems Garments Limited, we don't just follow global standards, we help redefine them. Hems Garments has achieved LEED v4 EB, Operations and Maintenance, Platinum certification with 108 out of 110 points, the highest score ever recorded under the US Green Building Council's LEED rating system. This is not only a milestone for our company, it is a proud moment for Bangladesh. Hems Garments earned outstanding results across every LEED category. 15 out of 15 in location and transportation, 10 out of 10 in sustainable sites, 10 out of 12 in water efficiency, a perfect 38 out of 38 in energy and atmosphere, 8 out of 8 in materials and resources, a full 17 out of 17 in indoor environmental quality, 6 out of 6 in innovation, and 4 out of 4 in regional priority. Total, 108 out of 110. Platinum. Step inside Hems Garments, where design meets discipline. From CAD-driven pattern development to automated cutting systems, every garment begins with precision. Automated precision cutting delivers high-speed accuracy, uniform quality, and optimized material utilization. On the sewing lines, consistency, accuracy, and craftsmanship define every stitch. In finishing and quality control, nothing moves forward without meeting exact standards. Because excellence is not inspected in, it is built in. Natural daylight, LED systems, and intelligent controls optimize energy use across the production floor. On our rooftops, solar panels generate 47.36% of our total energy on site, delivering 75.25% overall energy savings. Efficiency here is not a target, it is a culture. Water is managed with the same discipline. Sensor-based, low-flow fixtures reduce consumption automatically. Our water and effluent treatment plants clean and reuse water responsibly. We harvest 100% of our rainwater, reuse 20% of cooling tower water, and reduce potable water use by 51.69%, with 92% savings in outdoor water demand. Every drop is respected. Across the factory, fabric and metal are separated at the source using material-specific waste bins. This system diverts 99.33% of ongoing consumable waste and 96.15% of durable goods waste from landfills. A high-performance factory must also be a healthy one. Clean air, daylight, and thermal comfort create a friendly, productive work floor. Advanced fire detection and alarm systems, sprinklers, hydrants, and clearly marked evacuation routes ensure rapid response
and total preparedness. Trained response teams and strict compliance with international fire safety standards protect both people and property. Beyond fire safety, a comprehensive security system safeguards the entire campus, with controlled access points, surveillance monitoring, and 24-hour security coverage. Sustainability is also about people. Hams Garments supports employees with on-site medical care, rest and prayer areas, and daycare services for working parents. This achievement reflects the visionary leadership Shafiqur Rahman, Managing Director of Hams Garments Limited, and the dedicated efforts of his entire leadership and operations team. The journey was technically guided with consultancy support from Ananta Ahmed. Together, they proved that global excellence can be built in Bangladesh. This is more than a certified factory. It is a model for the future of apparel manufacturing. High performance, verified impact, global credibility. Hams Garments Limited. LEED Platinum. 108 out of 110. World's highest score. Sustainability. Built with precision. Delivered with purpose. Ladies and gentlemen, to formally inaugurate today's program, may I now kindly request Mr. Faisal Samad, Director, BGMEA, to deliver his opening speech. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Senior Vice President, Honorable Vice President Finance, BGMEA, our board members, our former President BGMEA, Farooq Bhai, our dear members, press, and all those who are here from the factory side, welcome and a very good afternoon. My back is giving me a bit of problem. তারপরে শফিক ভাইয়ের এই এত মহান অ্যাচিভমেন্টের জন্য মনে করলাম যে বিছানা থেকে উঠে বেল্ট পরে চলে আসলাম আজকের এই সুন্দর আয়োজনে। শফিক ভাই, কংগ্রাচুলেশনস, এবং শুধু কংগ্রাচুলেশনস না, আপনার সাথে যারা অন্যান্য ফ্যাক্টরিও আজকে দেখলাম বাইরে লিস্ট আছে, সবাইকে I would say hearty congratulations and a milestone for the industry. Actual art is definitely a big challenge. অনন্ত দা এখানে আছেন, আমার মনে হয় কোথায় উনি দেখতে পাচ্ছি না। Oh, right. He's the consultant for your project, and from my own experience with him and multiple discussions, যেটা আমার ভালো লাগে ওনার ব্যাপারে যে he guides the factories in a responsible way. This is definitely, for us factories who do not know how to achieve such certifications, he's definitely a good addition. So I also congratulate you on behalf of the BGME and the board. আজকে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, আসলে এই ভিডিও থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে 108 পেয়েছেন 110। আমার ক্ষুদ্র আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট, যেটা আমি বুঝি যে it is the highest, if I'm not mistaken, in Bangladesh. Is that correct? In the world. Wow. Let's give Shafiq Bhai a big hand of applause for this. Really, Shafiq Bhai. আশা করি আপনি আমাদেরকে সুযোগ দিবেন আপনার ফ্যাক্টরি ভিজিট করার জন্য, কারণ এত বড় অ্যাচিভমেন্ট এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য, আমাদের জন্য আসলে একটা it will be a milestone. কারণ আমি জানি ফারুক ভাই যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি নানা গ্রিন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন বিজিএমই থেকে, তো আসলে আমরাই কিন্তু স্টেপগুলো নিচ্ছি। এবং আমাদের যেই দুটো দিক আছে, একটা হচ্ছে যে আমি জানি যে একটা গ্রিন টেকনোলজি ফান্ড আছে, গভর্নমেন্ট দিচ্ছে সেই গ্রিন টেকনোলজি ফান্ড, কিন্তু এটার অ্যাক্সেস করাটা ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং, বিকজ এটাকে অ্যাক্সেস করাটা এখানে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে এটা অ্যাক্সেস করা। তো যদি আমরা ফ্যাক্টরি সাইড থেকে ইনভেস্টমেন্ট করি, তাহলে আপনাদের মাধ্যমে, প্রেসের মাধ্যমে, যারা আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনেরা এসেছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমি অ্যাজ এ বোর্ড মেম্বার অনুরোধ করতে চাই যে জানি এখানে গভর্নমেন্ট এটাকে আরো ইজি করে দেয় বা সহজ করে দেয় এটাকে অ্যাপ্লিকেশন করা, কারণ ডিউ প্রসেসটা কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি, না হলে কিন্তু এই সার্টিফিকেশনটা পাওয়া যেত না। তো যেই ডিউ প্রসেসটা হয়ে গেছে, এটার পরে জানি আরো অন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না হয়, সেটার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে এটাকে আরো সহজ করতে হবে, জানি এই টেকনোলজি ফান্ডটা জানি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি।
প্রথম ব্যাপার। দ্বিতীয় হচ্ছে যে বায়াররা যারা, আমরা বলে আসছি যে আপনার এই যে গ্রিন ফ্যাক্টরি গুলো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ আমরা জানি যে আমাদের দেশের জন্য এনভায়রনমেন্টালি খুব ভালো একটা দিক, কিন্তু আফটার অল আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা করছি এটার জন্য বায়ারদের সাইড থেকে কোনো ধরনের, আমি মনে করি যে শুধু ট্যাগ না, বা কোনো ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্নটাও পাওয়াটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য যে আরো উৎসাহিত করবে আরো ফ্যাক্টরিদেরকে সেটাতে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য, যারা পারবেন করতে। যারা পারবেন না তাদের একটা গোল থাকবে যে মেবি এত বছর পরে আমরা সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করে সেখানে আমরা মানে সেই সক্ষমতা অর্জন করব, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার সেটার একটা বেনিফিটও থাকবে। তো বায়ারদের প্রতি আমি শুধু অনুরোধ না, এক ধরনের আমার মনে হয় যে মানে, কারণ বায়াররাও কিন্তু এটা চাচ্ছে। তো তাহলে যারা H&M এর কাজ করেন, আমি জানি যে শফিক ভাই ওয়ান অফ দ্য বিগ সাপ্লায়ার্স ফর H&M. H&M is very invested in this kind of মানে বলবো ইনিশিয়েটিভ ফর তো তাহলে let H&M be the first মানে ইনিশিয়েটর, যে ফ্যাক্টরি H&M এর ফ্যাক্টরি যারা, তারা যারা ইনিশিয়েটিভ নিবে, they should be given some sort of reward or in however way it may be. এটা আমি বিজিবি বোর্ড মেম্বার হিসাবে, আমি H&M এর কাজ করি না, কিন্তু H&M বোর্ড মেম্বার হিসাবে H&M যদি সেটা লিড করে, তাহলে আমার মনে হয় যে অন্যান্য বায়াররাও সেটা ফলো করার জন্য একটা ফুটপ্রিন্ট দ্বারা হবে সেখানে। সো এই বলে আজকে আবার শফিক ভাই এবং সবাইকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, এবং এগেন ওয়েলকাম টু বিজিবি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your opening remarks. As you said that we want to represent our industry in the global media. Now, I kindly request Mr. Ihsanul Karim Kausar, President Textile Engineering Association, to deliver his speech. Sir, please come on the stage. আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এনামুল হক খান সাহেব, বিজেপির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান সাহেব, আমার অনুজ প্রতিম ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমান, এবং উপস্থিত অন্যান্য গেস্ট এবং প্রেস ও মিডিয়ার থেকে যারা এসেছেন, সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম। আমি খুব আনন্দিত এবং গর্বিত যে শফিক তার ফ্যাক্টরি যে অর্জনটা, এটা একটা যেন অর্জন না, এটা কিন্তু সহজ কথা না, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হাইয়েস্ট স্কোয়ার। তো আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেটা বলে গেলেন, আমিও সেই সূত্রে বলবো যে আসলে আমরা শুধু লিড সার্টিফিকেট পেলেই হবে না, লিড সার্টিফিকেটের মূল্যায়নটা হতে হবে। আমার কাজে এটাকে একটা অর্থনৈতিক লাভবানের দিকে যেতে হবে। আর শফিকের ব্যাপারে আমি কি বলবো, আমি তো আমার ছোট ভাই, আমি খুব কাছে থেকে ওর সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে, ওর অফিসে প্রায় আমার যাওয়া হয়। ও এমন একজন মানুষ যে প্রতিটা দায়িত্ব সে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়েছে, কিন্তু আমার প্রতিটা জিনিসই তার নখদর করে তার হাতের মুঠায় থাকে, এবং এত ধৈর্য সহকারে সে প্রতিটা কাজ পরিচালনা করে, যেটা একটা অনুকরণীয়। আমি ওর উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your valuable remarks. Now, may I kindly request our ex-president and current director, Farooq Hassan sir, to kindly come on the stage and deliver his speech. Thank you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই হেমস গার্মেন্ট, আমি প্রথমেই আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বাবলু ভাই, আমি ডাকনামই বলছি অল্প ফর্মালিটিস এর মধ্যে, আর এর সাথে কায়সার ভাই আছেন, শফিক ভাই, আমাদের বিজিএমই বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডাইরেক্টররা, এন্ড হেমস গার্মেন্টস এর অফকোর্স আরো যারা আছে সবাইকে অভিনন্দন। বেসিক্যালি আমরা এই লিড সার্টিফিকেশনের নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ হচ্ছে। আজকে আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য প্রাউডেস্ট ডে যে ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট স্কোর 108 নিয়ে যে শফিক ভাই যে কাজটা যে হলো, ডেফিনেটলি অনন্ত এটাতে অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসাবে তার অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে। বাট আরেকটা ভালো খবর যে
আমরা কিন্তু রেকর্ড ব্রেক করলাম আমাদেরই আরেকটা ফ্যাক্টরি। এর আগে 106 দিয়ে মনে হয় হাইয়েস্ট স্কোর ছিল, 107 স্কোর ছিল, সেটা বাংলাদেশে। আর এর আগে মনে হয় 103 একটা বাইরের ইন্দোনেশিয়ান একটা ছিল। তার আগে কিন্তু বাংলাদেশই মোটামুটি গত কয়েক বছর ধরে হাই স্কোর নিয়ে আছে। আমরা নিজেদেরই রেকর্ড ব্রেক করেছি। মাঝখানে খালি কয়েক বছর আগে একটা 103 নিয়ে একটা ইন্দোনেশিয়ান ফ্যাক্টরি এসেছিল। সো তারপরে আমরা উইদিন ফিউ মান্থস এর মধ্যে আমরা সেটাকে ক্রস করে গেছি। সো একটা পর একটা রেকর্ড। ডেফিনেটলি এটা আমাদের ব্র্যান্ডিং এ কাজ হচ্ছে, ইমেজে কাজ হচ্ছে। আর আমরা যদিও বায়ারদের সাথে এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি, অনেক জায়গায় এগুলো নিয়ে আর অনেক আলোচনা হয়েছে যে আমরা আমাদের কাজগুলা করছি কিন্তু আমরা তো প্রাইস পাচ্ছি না। বাট আমাদের মধ্যে যে জিনিসটা হলো যে গ্রিন ফ্যাক্টরি বা লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি গুলো অর্ডারের ব্যাপারে প্রাইস পাচ্ছে না কিন্তু প্রিভিলেজ পাচ্ছে, প্রায়োরিটি পাচ্ছে। তো সেই দিক থেকে বায়ারদের হলো যে সেই জিনিসটা, বাট আসলে প্রাইস পেতে হবে। আর আমরা এটার বেনিফিটটা নিতে হবে যেটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এনার্জি এফিসিয়েন্ট। যে স্কোর গুলো আমরা দেখলাম যে একমাত্র সবগুলাতে 100 আমি মানে স্কোরটা আমি বলছি না, মানে যত স্কোর পুরোটা পেয়েছে, একমাত্র ওয়াটারে খালি 2 কম পেয়েছে দেখে 110 এর মধ্যে 108। আসলে ফয়সাল যে কথাটা বলছিল, আমাদের কিন্তু যেই ফান্ড গুলো দিয়ে এই আমরা লিড সার্টিফিকেশন ফ্যাক্টরি বা গ্রিন ফ্যাক্টরি করার জন্য এবং আরো এনার্জি এফিশিয়েন্ট মেশিন, সেগুলো কিন্তু গত কিছুদিন ধরে সব ফান্ড গুলো আছে, বাট বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিন্তু বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ফান্ড গুলো রিলিজ হচ্ছে না। অনেকে মেশিনারি এনে অলরেডি পেমেন্ট করে ফেলেছে, বাট এখনো বাংলাদেশ ব্যাংকে সেই আসা যাওয়া করছে। সো এই ফান্ড গুলো আমরা পাচ্ছি না। একটাই আমরা করতে পেরেছিলাম, আই থিঙ্ক এর আগেও ছিল, বাট আমরা 2022-তে যে বাজেটে 6 বছরের জন্য আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কর্পোরেট ট্যাক্সটাকে 12, আর যদি কোনো লিড সার্টিফাইড থাকে এনি, সেটা এতে হতে হবে তা না, এনি লিড সার্টিফিকেশন থাকলে 2% কম, 10%। সো দিস ইজ ওয়ান থিং যে আমাদের এটা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসে যে একবারে 6 বছরের জন্য এই ট্যাক্স। বাট তারপরও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা 2022-তে যখন এটা হয়েছিল তখন কিন্তু অন্যান্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু এই বেনিফিটে আনা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরটা উঠে গেছে। আমাদের কিন্তু আরএমজিটা আমাদের এখানে আছে, সেই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন এটা কন্টিনিউ পাই, নাহলে কিন্তু আরো ফার্দার গ্রিন ফ্যাক্টরি করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট মানুষজন কম করবে। সো এটা শফিক ভাইয়ের সাথে আমার অনেক দিনের, আমরা বাইরেও অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামে, কনফারেন্সে, সেমিনারে আমরা বাইরেও একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রামে আমরা গেছি। ওনার নলেজ আছে অনেক। শফিক ভাই, ফয়সাল যেটা বলছিল আমিও বলছি যে আপনি নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। সো আপনার এই নলেজটা আমাদের মধ্যে আরেকটু শেয়ার করলে আমরা আরেকটু বেনিফিশিয়ারি হব সবাই। সো আই এম শিওর যে আপনি এত বছরের এই নলেজ আর আপনার এডুকেশনও এইটার উপরে, সুতরাং এই নলেজ যদি আপনি আমাদের অন্যান্য মেম্বারদের সাথে শেয়ার করেন, সবাই এটা বেনিফিট হবে। সো ওয়ান্স এগেন কংগ্রেচুলেশন টু হেমস হোল ফ্যামিলি অ্যান্ড টিম যে এই ধরনের একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমার কাছে মনে হয় যে স্কোর শফিক ভাই করেছে, এইটা আর কেউ ব্রেক করতে পারবে কিনা আমার কাছে আই ডোন্ট নো। এইটা ব্রেক করা যদি না অনন্ত আবার কি কি নিয়ে আসে, আমি জানি না কি নিয়ে আসে, আই ডোন্ট নো, বাট আমার কাছে মনে হয় যে 110 স্কোর ব্রেক করা ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল। বাট ডেফিনেটলি অনেক আমাদের প্ল্যাটিনিয়াম ফ্যাক্টরি হয়েছে, অনেক গোল্ড ফ্যাক্টরি হয়েছে, আগামীতে আরো হবে। লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এ এটা নাম্বার যদি দেখেন যে কিভাবে হলো একটা পর একটা, মানে আমি তো বলবো লাস্ট ইয়ারে আবার নাম্বারে আবার ব্রেক করেছে। 2022-তে মানে 15টা গোল্ড, 15টা প্ল্যাটিনিয়াম হচ্ছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট ছিল। লাস্ট ইয়ারে সেটা ক্রস করেছে। সো উইচ ইজ এক্সেলেন্ট। আর আমাদেরকে ইমেজের জন্য, ব্র্যান্ডিং এর জন্য
এইটা কন্টিনিউ করতে হবে, বাট ওই যে আমাদের যে কস্ট অফ ফান্ডটা আমাদের বেড়ে গেছে, বিকজ আমাদের আগে যে প্রিশিপমেন্ট একটা ফান্ড ছিল 5,000 কোটি টাকা রিভলভিং, এটা 3.5% পরে 5% হয়েছে, এটাও বন্ধ হয়ে গেছে। প্যাকিং ক্রেডিট যেটা 7% সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই মেশিনারি, এইসব এনার্জি এফিশিয়েন্ট মেশিনারির জন্য যে ফান্ডগুলো এখনো আছে কিন্তু পাচ্ছে না কেউ, তো সেইগুলো জিনিস নিয়ে আমি শিওর বিজিএমইএ এগুলো নিয়ে আরো কাজ করবে। একটা ট্রানজিশন টাইম যাচ্ছে, সামনে ইলেকশন আছে, ইলেকশনের পরে আমি শিওর যে এগুলোর বেনিফিট গুলো মানতে হবে। ওয়ান্স এগেন কংগ্রেচুলেশন আবারও শফিক ভাইকে অ্যান্ড হিজ টিম। আর বিজিএমইএ এটা অনার করে এই প্রোগ্রামটা বিজিএমইএ তে করছে, সেটাও ভেরি হ্যাপি যে এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে। তো এটা যেন সবাই জানে, মিডিয়া থেকে শুরু করে বায়াররা সবাই যেন জানে। তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I'd like to invite Mr. Anant Ahmed, USGBC faculty and principal lead consultant, to present the project overview and the impact. Thank you. শুভ অপরাহ্ন। সম্মানিত বিজিএমইএর কর্মকর্তাবৃন্দ, বিকিএমএর কর্মকর্তাবৃন্দ, হ্যামস থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, মিডিয়ার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং ভাই বোনেরা, প্রথমে আমি বিজিএমইএকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই এই বিষয়টিকে এমন করে এত সুন্দর করে সামনে নিয়ে আসবার জন্য। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেই কাজটিকে যখন আন্তরিকভাবে কেউ সমর্থন করে তখন আরো অন্যরা সেরকম ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সেই কাজটি আজকে হয়েছে। আমি আজকে খুব একটা বক্তৃতা দেব না, কিন্তু অনেকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, যে কথাগুলো আসলে আপনাদের জন্য লাভজনক হবে। আমি কিন্তু এই সাস্টেনেবিলিটিকে প্রফিটের চোখে দেখি, কোথায় আমার প্রফিট হবে। আমাদের ভাইয়েরা বললেন, আমি কিছু অন্যরকম প্রফিটের কথা বলবো বায়ারদের কাছ থেকে ছাড়াও, যে কিভাবে আসলে আর কি প্রফিট হতে পারে সংক্ষেপেই বলবো। তো সেই বিষয়গুলো আপনারা শুনবেন এবং আপনারা যদি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন আপনাদেরও লাভ হবে। যে বিষয়গুলো বলবো তার মধ্যে অবশ্যই হ্যামসের সাফল্য আছে। আমাদের লিড আমাদেরকে কি করতে বলে, কিভাবে করতে বলে, এবং এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমি শেষে বলবো। এবার হ্যামসের সাফল্য বলতে গিয়ে আমরা শুনেছি, আমি আরেকটু বিস্তারিত বলি। এই লিড গ্রিন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় গ্রিন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম। প্রথমটি হচ্ছে ব্রিয়াম, যেটা ইউকেতে হয়। ব্রিয়াম বাংলাদেশে সম্ভব না, এটা তাদের কোড কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু লিড ইজ ওপেন টু অল। লিডের মধ্যে গ্লোবাল যে কোড কমপ্লায়েন্স আছে, লোকাল যে কোড কমপ্লায়েন্স আছে, সেটা প্রেসিডেন্ট। এই জন্য পৃথিবীতে 183টা দেশে লিড প্রজেক্ট হচ্ছে। তো 1998 সালের পরে ভার্সন 2 হয়েছে 5-6 বছর, তারপর ভার্সন 3 হয়েছে 5-6 বছর, তারপরে ভার্সন 4 হয়েছে, 4.1 হয়েছে, এখন ভার্সন 5 চলছে। কয়েকদিন পরে 4 অ্যাবসলিউট হয়ে যাবে, 5 শুরু হবে, সেটা হবে জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ, এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত পরে বলবো। এই লিড 5টি রেটিং সিস্টেম আছে: নতুন বিল্ডিং, এক্সিস্টিং বিল্ডিং, হোমস, নেইবারহুড এবং ইন্টেরিয়র। এই সব ক্যাটাগরি মিলিয়ে পৃথিবীতে মোট 1,10,774টি প্রজেক্ট সার্টিফিকেট পেয়েছে গতকাল পর্যন্ত। এর মধ্যে রেসিডেন্সিয়াল ভবন আছে 44,144টি, আর কমার্শিয়াল ভবন আছে 66,630টি। তার মধ্যে প্লাটিনাম ভবন আছে 12,581টি, তার মধ্যে কমার্শিয়াল প্লাটিনাম ভবন আছে 6,404টি। এই সবগুলো সার্টিফাইড প্রজেক্টের মধ্যে মাত্র 30টি প্রজেক্ট আছে সারা পৃথিবীতে যারা 100-র বেশি পয়েন্ট পেয়েছে। এবং এই 100 বেশির পয়েন্টের মধ্যে হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড 108 পয়েন্ট পেয়েছে
যেটা পৃথিবীতে গত 27 বছরের ইতিহাসে কোন রেটিং সিস্টেমের কোন প্রজেক্ট পায়নি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে আপনারা শুনেছেন, বাংলাদেশে এখন 9টি প্রজেক্ট আছে যাদের 100-র বেশি পয়েন্ট আছে। আমাদের 107 আছে, আমাদের 106 আছে 3টা, আমাদের 104 আছে একটা, 108 101 আছে একটা, আর 100 আছে একটা। তার মানে গ্লোবালি যে 30টা প্রজেক্ট 100-র বেশি পেয়েছে, তার 9টা প্রজেক্ট বাংলাদেশে। তো এটা বাংলাদেশের জন্য একটা অর্জন। ইভেন আমরা যদি ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের দিকে তাকাই, তারাও আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। এর মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছে যে আমরা বাংলাদেশে যে গ্রিন বিল্ডিং গুলো করছি, এখন কিন্তু বাংলাদেশে গ্রিন বিল্ডিং করতে বাইরে থেকে কোনো কিছু আনতে হয় না। অনেকগুলো লোকাল প্রোডাক্ট আমরা ইউজিবিসি থেকে অ্যাপ্রুভ করে নিয়ে আসছি যে এই আমার প্রোডাক্ট, এই তোমার প্রোডাক্টের এফিসিয়েন্সি, এই তার থার্ড পার্টি সার্টিফিকেট, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট ইট। তার মানে বাংলাদেশে এখন গ্রিন বিল্ডিং হতে বাইরে থেকে কিচ্ছু আনতে হয় না, কোনো এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হয় না, আসলে শুধু প্রোডাক্ট সিলেকশনটা ঠিক মতো করতে হয়। তো এটি একটি বিরাট প্রাপ্তি যে আমরা আমাদের দেশের সবকিছু দিয়ে খুব স্বল্প খরচে গ্রিন বিল্ডিং করতে পারি। বাংলাদেশের আরেকটি অর্জন আছে, সেটা অনেকে আপনারা জানেন, অনেকে জানেন, আমি ঘুরিয়ে বলছি। বাংলাদেশে একজন মানুষ আছে যে এই 5টা যে গ্রিন বিল্ডিং এর ক্যাটাগরি, এই 5টা ক্যাটাগরিতে তার এপি স্ট্যাটাস আছে। সারা পৃথিবীতে মাত্র 55 জন লোক আছে যার এই 5টা এপি স্ট্যাটাস আছে। এই মানুষটাকে ইউজিবিসি 2017 সালে তাদের ফ্যাকাল্টি হিসেবে অনার করেছে, এবং সারা পৃথিবীতে ইউজিবিসি ফ্যাকাল্টি আছে মাত্র 19 জন, এবং 5টা এপি এবং ফ্যাকাল্টি আছে মাত্র 2 জন। এই মানুষটার যে কোম্পানি, সেটা ইউজিবিসির সিলভার মেম্বার, তার মানে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা সে নিয়ে আসতে পারে। এবং ইউজিবিসি একটা মেম্বার বেস নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, এটা কোনো প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন না, এটা আমাদের মতো মেম্বাররা এটাকে পরিচালনা করে। তো এই যেহেতু এই মানুষটার 5টা এপি স্ট্যাটাস আছে, ফ্যাকাল্টি স্ট্যাটাস আছে এবং সিলভার মেম্বারশিপ আছে, পৃথিবীতে আরেকটা মানুষ নাই যার এই 3টা জিনিস আছে, এবং সে বাংলাদেশী, আপনাদেরই একজন। নাম, তার নাম অনন্ত আহমেদ। এবং এই 9টা প্রজেক্টের মধ্যে 7টাই আমার, এবং আমি ঠিক 110-এর জন্য যাচ্ছি, জানি না কোনটা নিয়ে যাব, বাট ইজ কামিং। ঠিক আছে, যাই হোক, এখন আমরা বলি যে এই হ্যামসের যে জার্নিটা, এটা আপনাদের একটু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটু বর্ণনা করব। যে আমরা একটা ভিডিও দেখেছি, এই ভিডিওর সাথে আমাদের বাইরে আমি কিছু পোস্টার দিয়েছি যে গ্রিন বিল্ডিংটা কিভাবে হয়। আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে, আপনি কিন্তু হ্যামসের যে গ্রিন জার্নি, ওখানে সব ছবি দিয়ে বলা আছে আমরা কি করেছি, কি করে আমরা 108 পেয়েছি। এবং আপনি ওটা দেখলে দেখবেন যে ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, কারণ আমরা ডিফিকাল্ট কিছু করি নাই, অনেক কাজ করতে হয়েছে, বাট ইটস নট ডিফিকাল্ট। কিন্তু এর সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত হয়েছে যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে আমরা হ্যামসের যে সাফল্য গ্রিন বিল্ডিং এই লিডের সার্টিফিকেট প্রসেসে, সেটাকে জিআরআই প্রোটোকল দিয়ে তার কার্বন ইমিশন কতটা রিডিউস হয়েছে তার একটা ক্যালকুলেশন করেছি বেসড অন জিআরআই প্রোটোকল, যেটা আমাদের বায়ারদের একটা কমন কথা এখন যে তোমার কার্বন ইমিশন কত। তো সেটা বোঝাবার জন্য আমরা এটা করেছি। এবং এই কার্বন ইমিশন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে হ্যামস অন্যান্য যে হিস্টোরিক্যাল যে বেস লাইন, এবং আমাদের সেটার একটা বেস লাইন আছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কার্বন ইমিশন কি হবে, তার থেকে 88% বেটার, 88% রিডিউস কার্বন ফর হ্যামস। এটা একটা মাইন্ড বাগলিং নাম্বার। এবং আমরা যদি, যেহেতু এটা থার্ড পার্টি ভেরিফাইড সার্টিফিকেট, উই ক্যান প্রেজেন্ট দিস নাম্বার টু দ্য বায়ার যে ইউ আর আস্কিং ফর লট অফ থিংস, সি হোয়াট উই ডিড, অ্যান্ড অল প্রজেক্ট ক্যান ডু দ্যাট। কেমন? এবার আসি যে গ্রিন বিল্ডিং অনেক টাকা খরচ হয়, এটা নিয়ে গ্রিন বিল্ডিং অনেক টাকা খরচ হয় না। সত্যি কথা বলতে গ্রিন বিল্ডিং করতে টাকা লাগে না, কেমন কোনো কস্ট লাগে না। কেন লাগে না এটা আমি 2-3 লাইনে বলি। যে টোটাল যে 110 পয়েন্ট আছে,
তার মধ্যে 55 পয়েন্ট আছে যার সাথে বিল্ডিং এর কোনো যোগাযোগ নেই। লোকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইট, প্ল্যান পলিসি অ্যাডাপ্টেশন, প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স, সেফটি অফ দ্য পিপল যেটা আমাদের আছেই, নো স্মোকিং পলিসি, রাইট? এই সব কিছু দিয়ে কিন্তু আপনি 55 পয়েন্ট পাবেন। তাহলে সিলভার সার্টিফিকেট ইজ দেয়ার। অবশ্যই গ্রিন বিল্ডিং করতে গেলে কতগুলো প্রিরিকুইজিট মেনটেন করতে হয়। 12টা প্রিরিকুইজিট আছে যেটা আপনাকে করতেই হবে। এই 12টার মধ্যে 9টা হচ্ছে প্ল্যান পলিসি রিলেটেড, 3টা হচ্ছে টাকা লাগে। তাহলে আমার যদি 55 পয়েন্ট ফ্রি থাকে আর 3টার টাকা যদি আমি জেনে যাই, তাহলে খরচটা জেনে যাব। কি টাকা লাগে? আমার একটা ডিজিটাল এনার্জি মিটার লাগে উইথ সফটওয়্যার, যেটার দাম হচ্ছে সফটওয়্যার সহ 2 লাখ টাকা। আর একটা ডিজিটাল ওয়াটার মিটার লাগে উইথ সফটওয়্যার, যেটার দাম হচ্ছে 3 লাখ টাকা। আর ফ্রেশ এয়ার থাকতে হবে প্রতিটা জায়গায়। আমাদের যে ভেন্টিলেশন সিস্টেম, তাতে এয়ার কন্ডিশন স্পেস ছাড়া বাকি সব জায়গায় এনাফ ফ্রেশ এয়ার থাকে, আমরা কোয়ালিফাই করে যাই। শুধু ভেন্টিলেশন স্পেসগুলোতে যদি ফ্রেশ এয়ার থাকে ভালো, আপনি কোয়ালিফাই করছেন। এছাড়া কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং আর কোনো খরচ নেই, আর কোনো খরচ নেই। এই 5 লাখ টাকা মানে অ্যাকচুয়াল বিল্ডিং এর মধ্যে খরচ। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে কনসালটেন্টের খরচ আছে, ইউজিবিসির খরচ আছে। আমরা যদি গ্রিন বিল্ডিং এর যে ফেজ 1 ফেজ 2 যেটা হচ্ছে টোটালি হিউম্যান বিহেভিয়ার রিলেটেড সেভিংস তা করি, তাতে আমরা 10-15% এনার্জি বাঁচাতে পারি উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট, জাস্ট ম্যানেজিং দ্য লাইট, ফ্যান, অল দ্য রেগুলেটেড এনার্জি। তো সেটা যদি আমরা করি, আমরা 10% এনার্জি বাঁচাতে পারি গাইডেড বাই দ্য কনসালটেন্ট। তারপর 10% এনার্জি সেভিংস এর টাকা আর কনসালটেন্ট টাকা আপনি হিসাব করেন 1-2 বছরের টাকা ফেরত চলে আসবে। কনসালটেন্ট যদি আপনাকে সেটা কনভিন্স করতে না পারে, তাহলে আপনি করেন না। তাহলে আপনার সেভিংস দিয়ে যদি কনসালটেন্ট টাকা হয়, আপনার তো কোনো খরচ নেই, তাই না? এবং 2% কর্পোরেট ট্যাক্সটা এখনো বহাল আছে, যেটা শুরু হয়েছিল 22-তে। সেটা কিন্তু 2028 সাল পর্যন্ত চলবে এবং আমরা আশা করছি যে এটা নট অনলি ইট উইল বি এক্সটেন্ডেড, ইট উইল বি, উই আর পুশিং ফর 5%, কেমন, হুইচ উইল বি হিউজ, রাইট? মজার কথা ফারুক ভাই, এখন আগে সোর্স ট্যাক্স কাটার পর এটা আর থাকতো না কিছু, এখন সোর্স ট্যাক্স আমরা কম দিচ্ছি 2টা প্রজেক্টে, যেন আমি পরে গিয়ে বেনিফিটটা পাই। তাইলে খরচটা কোথায়? এবং আপনি যদি এরপরে ইনভেস্ট করেন ফেজ 3 ফেজ 4-এ, তাহলে আপনি এলইডি লাইট লাগাবেন, রেট অফ রিটার্ন 2 ইয়ার্স, আপনি ডিসি ফ্যান লাগাবেন, রেট অফ রিটার্ন 2 ইয়ার্স, আপনি সোলার লাগাবেন, রেট অফ রিটার্ন 4 ইয়ার্স। So those are investment. And if with solar and rainwater harvesting you can go to platinum, no issues. তাহলে কস্ট কিন্তু আরো বাড়ছে না। তার মানে এই না যে আপনাদেরকে কোনো কিছু করতে হবে না, প্রতিটা ক্রেডিটের জন্য আপনাকে কোনো না কোনো একটা ভালো কিছু করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই কাজগুলো প্রজেক্টকে দিয়ে করানো এবং ওইভাবে চলা। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, মেনটেন অফ ওয়েস্ট আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। তো সেইগুলো কিন্তু আমরা করতে পারি, কারণ গ্রিন বিল্ডিং হচ্ছে ট্রিপল বটম লাইনের উপরে দাঁড়ানো। তার প্রথম শব্দটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল। তার মানে ইকোনমিক্যাল না হলে কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং হবে না। আপনি একটা টাকা খরচ করলেন যেটা ফেরত আসবে না, তাহলে আমরা এটা করতে বলি না, আমি এটা করতে বলি না। তো যে কোনো প্রজেক্ট চাইলে 3 বছরে তার টাকা ফেরত আসবে, সেই গ্যারান্টি কিন্তু আমরা দিতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো বেশি অন্যরকম। কি হয়, নতুন বিল্ডিং এ কিন্তু কনস্ট্রাকশন কস্ট কমে যায় 2-5%। আপনারা সব সময় শুনেছেন বেড়ে যায়, আসলে বাড়ে না, কমে যায়। কনস্ট্রাকশন টাইম কমে যায় 1/3 এবং রানিং কস্ট কমে যায় 25%। এই 3টা বেনিফিট যদি আপনি না অ্যাটেন্ড করতে পারেন ফ্রম নিউ বিল্ডিং, তাহলে আপনি প্রসেসের মধ্যে নেই, আপনি শুধু সার্টিফিকেটের মধ্যে আছেন। শুধু সার্টিফিকেট করলে কিচ্ছু হবে না, নান অফ দিস আমি যে বললাম কিচ্ছু আপনার ফেরত আসবে না, কিন্তু কাজগুলো করলে ফেরত আসবে। যদি আমরা কাজগুলি করে এই বেনিফিট গুলো পাই, তাহলে বাইরের কাছে আমার আসলে আর বলতে হবে না যে তুমি আমাকে টাকা ফেরত দাও, উইল গেটিং এনাফ। আরেকটা কাজ করে গ্রিন বিল্ডিং ইনডিরেক্টলি, আপনার প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করে। সেটাও কিন্তু আমাদের এই গ্রিন বিল্ডিং এর প্রসেসের মধ্যে আছে, হাউ টু ইমপ্রুভ ইউর প্রোডাক্টিভিটি। আমরা ফোকাস করি না, কিন্তু ফোকাস করলে কিন্তু এটা সম্ভব। ওকে, আমাদের দিক থেকে বিজিএমই কে বলতে চাই যে আপনারা চাইলে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো সবাইকে দেখাতে পারি যে পয়সা খরচ না করে কিভাবে গ্রিন বিল্ডিং করা যায়। এবং আমি বাংলাদেশ হিসেবে এই কাজটা করতে চাই, যেন আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো আরো বেশি ফরওয়ার্ড হয়। কেমন? এবার আসি যে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যে ভার্সন 3 থেকে 5-এ 4 থেকে 5-এ যাচ্ছে। 5-এ কিন্তু আপনি সিলভার সার্টিফিকেট পাবেন,
প্রোগ্রামে যেতে পারবেন না, এটা এত কঠিন। আমরাই করছি, আই এম পার্ট অফ দ্যাট কমিটি অলসো। তো যারা 4 করতে চান তাদের উচিত হবে তাদের সবগুলো প্রজেক্ট এই জুনের আগে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলা। রেজিস্ট্রেশনটা যদি আপনি করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার 3-4 বছর সময় পাবেন আপনার প্রজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য, কেমন? এবং আমাদের কোম্পানি যেহেতু সিলভার মেম্বার, আমরা একটা ডিসকাউন্ট পাবো আপনার জন্য, এবং সেই ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন করেন আমাদের সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট করতে হবে না, কোনো অব্লিগেশন নেই। আপনি যখন সার্টিফিকেট করবেন তখন যে কোনো কনসালটেন্ট দিয়ে করবেন, আমরা টেমপ্লেটটা তাকে দিয়ে দিব, বাট রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলা দরকার। আরেকটি কাজ বিজিএমই করতে পারে। বিজিএমই যদি আমার সাথে এই বিষয়ে একটু কথা বলে, যেহেতু আমি এইচজিবিসি ফ্যাকাল্টি এবং তাদের খুব সম্মানিত মানুষ, আমি কিন্তু আপনাদের কস্ট বিজিএমই যে আমাদের যে সার্টিফিকেশন কস্ট সেটা 30, 40, 50% পর্যন্ত কমিয়ে আনতে পারি। ইটস এ হিউজ। আমি কিন্তু একটা প্রজেক্ট আছে, নাম বলবো না, তাদের ফি 50% কমিয়ে এনেছি, 50%। এই যে আমরা বলছি এত টাকা সার্টিফিকেশন ফি, ইট ক্যান বি রিডিউস if we do it properly, if we go as a BGMEA, as an entity, I can get it done for you. So এটা একটা থাকলো আপনাদের জন্য, যে আমরা প্রথম হচ্ছে সবাইকে জানানো বিষয়টা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে অন টাইম আমাদের এই সময়ের মধ্যে লিড 4 এর রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলা। এবং আমাদের যে কোম্পানি বা আমি যে কোনো ইনফরমেশন যদি আপনারা চান, ইজ ফ্রি। You don't have to pay me. I'll come and explain. For existing building, preliminary assessment for lead is free. তার মানে আমরা গিয়ে অলরেডি একটা অডিট করে 2-3 ঘন্টা থেকে আপনাকে দেখাই দিব যে আপনার প্রজেক্টে কত পয়েন্ট আপনি পাচ্ছেন, কত পয়েন্ট আপনি পেতে পারেন, কত খরচ হবে এবং কত লাভ হবে এবং কত টাকা মানে আপনার ওভারঅল বেনিফিট কি, স্কোর কি হবে, এবং আপনার কোনো হয়তো আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে হবে, রাইট? সো এই বক্তব্যগুলো থাকলো বিজিএমইর জন্য। এরকম একটা অডিটোরিয়াম আছে, আমরা সবাইকে ডেকে ট্রেন আপ করতে পারি। এখানে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে মানুষকে ট্রেন আপ করা। আমি সার্টিফিকেট পেলাম, আমার কোম্পানির কেউ কিছু জানলো না, কেউ কিছু মানলো না, কেউ কিছু ফলো করলো না, এই সার্টিফিকেট জাস্ট এ পিস অফ পেপার। আমি সেটা করতে চাই না, কিন্তু করলে একটা মানলে এটা অনেক কিছু। চিন্তা করেন যে কোনো গ্রিন বিল্ডিং যদি আমরা প্রপারলি রান করি, আই গ্যারান্টি ইউ ইট উইল সেভ 25% অফ ইউর এনার্জি। Not in one day, we have to develop it. The 25% of your energy, how much it cost? How much it cost? Not much. Not much for the people that are going to do it. We have to develop the people. Develop the know-how. এবং বাংলাদেশে আমাদের সবাই আছি এখন। আমি একটু আগে শুনেছি যে বিজিএমইর এই বিল্ডিংটা কিন্তু গ্রিন হচ্ছে, ইজ আন্ডার লিড, কিন্তু আমি জানি না কেন এতদিন সার্টিফিকেট পাইনি। এটা হয়ে গেছে, সার্টিফিকেট পাওয়ার কথা। তো কিছু হার্ডেল আছে, আমি শুনেছি ফারুক ভাই। তো আমার অফার হচ্ছে যে আপনাদের এন্ড থেকে আই ক্যান হেল্প টু গিভ দ্য কনসালটেন্ট হোয়াট দে নিড টু গেট ইট ডান। ইট ইজ মাই অফার and it's not going to cost you anything. If you want, I'm there for you. Okay, so thank you very much again. Hams, congratulations, and সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Sustainability is equal to profit, এটা মাথায় রাখবেন। Information is free with us anytime. আপনারা আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা এসে আপনাদেরকে এই দেশের যে প্রধান চালিকা শক্তি, এই ইন্ডাস্ট্রিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your insightful remarks and for highlighting how this project contributes to reduce emission, energy efficiency, and sustainable industrial growth. Ladies and gentlemen, every great achievement has a powerful story behind it, one of vision, determination, and leadership. To share the remarkable journey behind the world record achievements, may I now invite Engineer MD Shofikur Rahman, Managing Director, Hams Garments Limited, to present the success story. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিজিএমইর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইনার খান বাবলু ভাই, মঞ্চে উপবিষ্ট ফরমাল প্রেসিডেন্ট জনাব ফারুক হাসান, বিজিএমইর সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্মানিত বোর্ড অফ ডাইরেক্টর বৃন্দ, মঞ্চে আজকে অডিয়েন্স, হ্যামস গ্রুপের
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি থেকে আগত বিভিন্ন এন্টারপ্রেনিয়র, আজকের এই অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ আগে যিনি বক্তব্য দিলেন লিড কনসালটেন্ট জনাব অনন্ত আহমেদ সহ প্রেস মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। It's a great journey, it's a great success. আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিজেআইকে। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি অ্যাকচুয়ালি আমরা ঘরোয়া আকারে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জনাব বাবলু ভাই, ফারুক ভাই এবং আজকে অসুস্থ যিনি অ্যাক্টিভ প্রেসিডেন্ট সেলিম ভাই সহ সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটি বিজেএমইতে করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ বাংলাদেশে এর মধ্যে আপনারা জেনেছেন যে অনেকগুলো ফ্যাক্টরি প্লাটিনাম পেয়েছে অনেক ভালো ভালো স্কোর নিয়ে, কিন্তু আমাদেরকে এই সুযোগ করে তার মধ্যে থেকে আমাদেরকে বিজেএমই ভবনে এইটা হ্যামস গ্রুপের জন্য একটি বিশাল অর্জন আমি মনে করি আমরা ক্ল্যাপিং করে আমরা জানাচ্ছি। আজকে এই অর্জন শুধু হ্যামসের নয়, আমি মনে করি এটি আমাদের বাংলাদেশের জন্য বহির্বিশ্বে একটি বড় সম্মানের জায়গা। বিকেএমইর জন্য তো অবশ্যই, কারণ আজকের এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা ধরে যদি রাখতে পারি তাহলে আমি মনে করি আমাদের আজকের যে অর্জন এটির একটি সার্থকতা হবে। আমি আমার হ্যামস গ্রুপের বিশেষ করে হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড, ঢাকা গার্মেন্টস অ্যান্ড ওয়াশিং লিমিটেড, হ্যাম স্পেশাল লিমিটেড, ভিক্রি ইন্টিমেট লিমিটেড সহ এখানে যত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন তাদের সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ, যে অর্জনটা আমাদেরকে দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্জন আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে এই কারণে যে আমরা ক্লাইমেটের যে ওয়ার্ল্ড যে ক্লাইমেট ভার্নাবল যে পর্যায়ে আছে সেইটাকে আমরা কিভাবে উন্নত করতে পারি, সেই কিভাবে এই মিশন রিডাকশন করতে পারি, এবং সার্বিকভাবে যে কথাগুলো আসলো যে ওয়াটার সেভিংস একটা জায়গাতে আমরা ফারুক ভাই বলেছে এখানে 2 পয়েন্টটা কম পেয়েছে। আমি মনে করি এই জায়গাতে আমাদের যারা ওয়াটার নিয়ে কাজ করে আমাদের ফ্যাক্টরিতে, সেই জায়গাতে আমি মনে করি তাদের আরো নজর দেওয়া উচিত আমরা মনে করি, তাহলে আমাদের সাকসেসটা আর একটু বেশি আসবে। আজকে এখানে উপস্থিত আমাদের হ্যামস গ্রুপের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর বৃন্দ, বিশেষ করে আমার ছোট ভাই আবু সুফিয়ান চৌধুরী এবং সাইফুল রহমান চৌধুরী তারা আছেন, এবং প্রত্যেকের যে অ্যাকচুয়ালি এফোর্ট দিয়ে আজকে আমাদের এই জায়গায় এসেছে। আমি বিশেষ করে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি অনন্ত আহমেদকে, তার নেতৃত্বে আমাদের এখানে যারা কাজ করেছে তার মধ্যেও আমি মনে করি আমাদের মাহফুজ অ্যাডমিন জিএম, আমাদের ইমতিয়াজ আহমেদ তপু, আমাদের ফ্যাব্রিক হেড সহ বিশেষ করে সিভিলের আমাদের শামীম ইঞ্জিনিয়ার শামীম এবং তার টিম, এই দিক থেকে মিস্টার ইঞ্জিনিয়ার মাহাতাব, ইঞ্জিনিয়ার আলামিন সহ অনেকেই এই এফোর্টের সাথে ছিল। আমি আজকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তাদের এই এফোর্টের জন্য, এবং আমরা মনে করি আমাদের এই এফোর্ট নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র সাস্টেনেবল না, আমাদের প্রোডাক্টিভিটি এবং আদার্স যেই সব জিনিসগুলো আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সেগুলো তো আমাদের সাফল্য আমি মনে করি নিয়ে আসবে। আজকে এই জার্নির পিছনে বিশেষ করে আপনারা জানেন যে আমাদের আরো 2টো ফ্যাক্টরি লিড সার্টিফাইড হয়েছে, এটি আমাদের 3 নম্বর ফ্যাক্টরি। তো সো দ্যাট আমরা মনে করি যে এই লিডের যে বেনিফিটটা কিছুক্ষণ আগে অনন্ত আহমেদ বলেছে, দিস ইজ ট্রু। বায়ারের তরফ থেকে হয়তো আমরা বলতে পারি, এটি সত্যি কথা যে বায়ারের তরফ থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা লিড করেছি, ইনভেস্টমেন্ট করেছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান গিভ মি সাম অ্যাডভান্টেজ, সাম সুবিধা দাও, কিন্তু সেগুলো আসলে আমরা বলি। তারপরও আমি বলবো যে বাবলু ভাইকে বলবো যে এটি একটি ইতিবাচক দিক। বায়ার কি করলো না করলো জানি না, কিন্তু যখন আমরা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে যখন আমরা যাব, আমরা বলতে পারবো যে না, বাংলাদেশ আজকে গ্রিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশের।
এবং আমি কিছুক্ষণ আগে অনন্ত আহমেদ একটি কথা বলেছে যে বিজিএমইর সাথে যদি আমার মনে হয় এই ধরনের একটা টাই থাকে, নিশ্চয়ই আছে, অথবা যদি না থাকে সেটি হয় যে আমাদের টার্গেট রাখা যে বাংলাদেশের আমরা চেষ্টা করবো যে মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরি যেন আমাদের গ্রিন হয় উইথ লো কস্টে, সো দ্যাট এটা অনন্ত আহমেদ কাজ করবে। এতে গিয়ে আমরা গ্লোবালি আমরা বলতে পারবো যে বাংলাদেশের সবগুলো ফ্যাক্টরি গ্রিন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে কেন পজিটিভ ইতিবাচক থাকবা না। এটি আমার মনে হয় আমরা বিজেপির তরফ থেকে আমরা এটা নিয়ে অনন্ত আমাদের সাথে কাজ করতে পারি। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে সেটি আসলে বায়ান না বললো, যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কয়েকটা পয়েন্ট আপনারা দেখলেন যে কত পেলাম আমরা। এখানে কয়েকটা জিনিস এখন আজকে যে সংকট মুহূর্ত, বিশেষ করে বাংলাদেশ তো বটেই, সারা পৃথিবীতে আসলে পোশাক শিল্পে একটি সংকটকালীন সময় কিন্তু আমরা পার করতেছি। সেই জায়গাতে আমার যদি ওয়াটার রিডাকশনটা যদি আমি করতে পারি, ওয়াটার সেভিংসটা যদি করতে পারি, এনার্জি এফিশিয়েন্ট যদি আমার যদি সমস্ত ফ্যাক্টরির সবকিছু নিয়ে যদি আমি কাজ করতে পারি, এনার্জি এফিশিয়েন্ট, কার্বন ইমিশন তো এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। আর এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা যে ইনভেস্টটা করতেছি সেই ইনভেস্টের রিটার্নটা কিন্তু আমার মনে হয় অনেক গুণ বেশি চলে আসবে আমাদের। এটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি গ্রিন ফ্যাক্টরি মানেই যে ইনভেস্ট করছি সেটি আসলে কোনোভাবেই নষ্ট হচ্ছে না, সেটি বরঞ্চ আমাকে ভালো রিটার্ন দিচ্ছে। এটি একটি ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার, বিজিএমইর আজকে এখানে ফয়সাল ভাই সহ বোর্ড অফ ডাইরেক্টর মিজান ভাই আছেন, এনাম ভাই তো আছেনই। সরকারের সাথে আমাদের বসা উচিত যে আমি গ্রিন এনার্জি সরকার বলছে, কিন্তু ইনফ্যাক্ট দেখা গেল যে সেই জায়গাতে তারা ডিউটি দিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সোলারের উপরে ডিউটি দিচ্ছে। এটি খুবই কন্ট্রাডিক্টরি একটি ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার যেটা আপনারা জানেন যে ইটিভি কস্ট বাংলাদেশে কিন্তু এখন অনেক বেশি। সেই ইটিভি কস্টের মধ্যে একটা আছে ডিকালারিং এর, এবং ডিকালারিংটা এখন কিন্তু খুবই ডিউই ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এগুলো নিয়ে ধরছে, বায়াররা অডিট ধরতেছে। সেই জায়গাতে এখন এই কেমিক্যালটা কিন্তু আমাদের ডিউটি ফ্রি হিসেবে আসে নাই। আমাদের বন্ডের কথা হচ্ছে যে এটি তো ডাইরেক্ট আপনাকে প্রোডাকশনের কোনো ইম্প্যাক্ট দিচ্ছে না। তো এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক কথা, যেখানে আমাকে এনভায়রনমেন্টকে সুরক্ষা দিচ্ছে, যেখানে ডিইউ এটার মধ্যে আমাকে 150 PTCL করে দিল, সেই জায়গাতে এইটি আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আমরা এগুলো নিয়ে আমাদের সরকারের সাথে আমাদের পরিচিতভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে কিন্তু আজকে আমরা যেটা পরিবেশ নিয়ে উন্নতর কথা বলতেছি সেই জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করতে পারবো। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, শুধু আমি বারবারই কৃতজ্ঞতা দিব যে বিজিএমইকে এবং বিজিএমই যারা স্টাফ আছে, বিশেষ করে সেক্রেটারি সাহেব সহ PS2 প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে, সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। হেমদ গার্মেন্টসের যারা কর্তৃপক্ষ আছে, বিশেষ করে হাই অফিসিয়াল আছেন যারা এখানে, তাদের আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি যে দায়িত্ব আমাদের বেড়ে গেছে। আমরা এই দায়িত্ব কিভাবে আমরা আরো এটাকে কন্টিনিউ করে আরো কিছু কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করবো সেই জায়গাতে আমাদের কাজ করতে হবে। বিজিএমইর সাথে যে অনন্তর যে কম্বিনেশনটা সেটা যেন অ্যাকচুয়ালি সাকসেস হয়। আমরা যেন আবারও বলতে পারি যে বাংলাদেশ এখন গ্রিনের মধ্যে, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখনই আমরা ভালো আছি, কিন্তু আমরা বলবো যে আমার সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলো গ্রিন হয়েছে, এবং সেটি আমার মনে হয় অনন্ত আহমেদ বিশেষ ডিসকাউন্ট বা বিশেষ ফ্যাসিলিটি দিয়ে সেটিগুলো করবেন এই বলে। আর সেলিম ভাই আজকে থাকার কথা ছিল, অ্যাক্টিভ প্রেসিডেন্ট, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, সেই জন্য তিনি আসতে পারেন নাই। বিকেএম এর হাতেম ভাই আসার কথা ছিল, উনি দেশের বাইরে আছেন, এই জন্য আসতে পারেন নাই। সবার কাছে ওনারা সালাম জানিয়েছেন। আর আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ পোশাক শিল্প এগিয়ে যাবে, আমাদের এই সবুজ কারখানাগুলো দিন দিন আরো উত্তর পেয়ে আমরা আমাদের বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir, for sharing your inspiring journey, and again a heartfelt congratulations for the achievement. Your achievement truly sets a global benchmark for green manufacturing.
Ladies and gentlemen, to conclude the speaking segment of today's program, it is my privilege to invite a distinguished leader of our country. Please welcome Mr. Inamul Haq Khan, Senior Vice President, BGMEA, to deliver his closing remarks. Thank you. বিসমিল্লাহির আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ দুপুর। মাননীয় অতিথিবৃন্দ, সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের থেকে আগত প্রতিনিধি দল, গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, শিল্প খাতের সহকর্মীবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। আজ আমরা হ্যামস গার্মেন্টসের ব্যতিক্রমে বৈশ্বিক অর্জন উদযাপন করছি। এটি শুধু একটি কারখানার সাফল্য নয়, এটি একটি মাইল ফলক যা বাংলাদেশকে টেকসই শিল্প উৎকর্ষতার বৈশ্বিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 108 আউট অফ 110 স্কোর নিয়ে ইউএসজিবিসি লিড প্ল্যাটিনাম সার্টিফিকেশন অর্জন সত্যি একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ লিড স্কোর, যা সুপরিকল্পিত উদ্যোগ, সুশৃঙ্খল বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের প্রতিফলন। হ্যামস গার্মেন্টস প্রমাণ করেছে যে পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং উৎপাদন দক্ষতা সবকিছু একসঙ্গে বজায় রেখেই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আজ বাংলাদেশে 273টি লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি রয়েছে, তার মধ্যে 115টি প্ল্যাটিনাম এবং 139টি হচ্ছে গোল্ড সার্টিফিকেশন। এই সঙ্গে জাস্ট আমার 4টা ফ্যাক্টরি আছে আমার নিজের অনন্ত কোম্পানিজের, ওর তার মধ্যে 3টা প্ল্যাটিনাম এবং 1টি হচ্ছে গোল্ড সার্টিফাইড। এটা প্রমাণ করে যে টেকসই উন্নয়ন শুধু আমরা অন্যদের জন্য বার্তা দেই না, বরং আমরা নিজস্ব কার্যক্রমে আমি এই মান বজায় রাখি। আজকে আমরা আসলে যে অবস্থায় আমরা আসছি, এখন যে অবস্থা আছে, প্রতিযোগিতা কোন দিকে যাচ্ছে, আমাদের ব্যবসা আদৌ টিকে থাকবে কিনা, আমরা লিড সার্টিফিকেশন করছি, কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, মানে আমরা অনেকেই করছি, কিন্তু এর প্রতিদান বা এর রিপ্লাইটা কি, বা এটা আমরা কিসের জন্য করছি? শুধু আমরা করলাম, আজকে সবাই আমরা হাততালি দিলাম, শহীদ ভাইকে হাততালি দিলাম, উনি দারুণ কাজ করছেন, ঠিক আছে, উনি কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, তারপরে কি, এরপরে কি? এখন বায়ারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কয়েকজন বায়ারকে, আমি তো H&M কাজ করি, বেসলারি, সব বায়ারকে জিজ্ঞেস করছি যে আমরা যে এই যে খরচগুলো করতেছি, এটার মানে হোয়াট ইজ দ্য রিটার্ন, অর আই জাস্ট ওয়ান্ট সাম সর্ট অফ, হ্যাঁ আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন সবাই, বাট অ্যাপ্রিসিয়েশন উইল নট বি এনাফ। আগামীতে তো আমাদের সাপোর্ট লাগবে। আমরা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে উন্নয়ন করছি, ওয়ার্কারদের টেক কেয়ার করছি, আমরা পানির খরচ কমাচ্ছি, বিভিন্ন রকম জিনিস সোলার করছি, বিভিন্ন পজিটিভ কাজগুলো করছি, কিন্তু রিটার্ন বলতে তেমন কিছু নাই। তখন বায়ারদের উত্তর হচ্ছে, অর্ডার তো পাচ্ছেন, অফকোর্স অর্ডার পাচ্ছি, তার মানে যারা লিড সার্টিফিকেশন নাই বা গ্রিন না, তারা কি অর্ডার পাচ্ছে না? তারাও পাচ্ছে। তো বায়ারের উত্তর হচ্ছে, খুব ইন্টারেস্টিং একটা উত্তর দিল আমাকে, একটা বেস্টসেলারের এক বায়ার আমাকে বললো যে একটা পর্যায়ে কিন্তু ওরা অর্ডার পাবে না, তখন তোমরা অর্ডার পাবা, তোমরা কন্টিনিউ হবে। তো দিস ওয়াজ কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন যে গ্রিন বা এগুলো করা থাকলে হয়তো আমরা আগামীতে আমাদের অর্ডার পাওয়ার জন্য, মানে আমি কোনো বেনিফিট 2 সেন্ট 5 সেন্ট 10 সেন্ট হয়তো পাবো না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের অর্ডার পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা থাকবে। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইয়ে। আবার এদিক থেকে সরকার থেকে যেটা দিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্স 12 থেকে 10-এ আনলো। আরেকটা জিনিস হয়তো আমরা খেয়াল করিনি, সেটা হচ্ছে যে এআইটি, যেটা এআইটি কিন্তু আমরা 17 সেন্ট, মানে 1%, 17 সেন্ট না, 0.17% কিন্তু আমরা এআইটি রিটার্ন পাচ্ছি যাদের গ্রিন সার্টিফিকেশন আছে। এটা কিন্তু একটা ভালো একটা ইয়ে। আমরা যারা এটা জানি না তারা এটাকে কাজে লাগাইতে হবে, যে গভর্নমেন্ট থেকে যে আমরা এআইটি আমরা যেটা দিচ্ছি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স 1%, সেটার কিন্তু 0.17% আমরা আবার রিটার্ন পাচ্ছি। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যে ব্যবসার যে নতুন যে জিনিসটা দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ইন্ডিয়ান একটা FTA চুক্তি করেছে, which is going to be a wonderful business for India, but at the same time it is a big challenge for us. আমরা কিন্তু মারাত্মক একটা চ্যালেঞ্জের সামনে যাচ্ছি। এখন যে FTA দ্বারা যেটা করলো ইন্ডিয়া, কি মাদার অফ অল ট্রেড, মানে এটা বাস্তবিক কিন্তু এটা অনেক বড়। এটা হচ্ছে $27 ট্রিলিয়ন একটা আদান প্রদান হবে, টোটাল $27 ট্রিলিয়ন। ইটস এ হিউজ একটা চুক্তি, কিন্তু এটা একটা দারুণ একটা চুক্তি। ইন্ডিয়া কতটুকু কাজে লাগাতে পারবে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। ডেফিনেটলি দে উইল বি এলিজিবল
বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মনে রাখতে হবে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ার ফ্যাক্টরি থেকে অনেক শৃঙ্খলা, অনেক বড়। আমরা সাস্টেনেবিলিটি, সার্কুলারিটি, কমপ্লায়েন্সের অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট আমরা কিন্তু অনেক এগিয়ে আছি ইন্ডিয়া থেকে। আমরা কিন্তু এই জায়গায় অনেক উপর একটা স্ট্যান্ড। আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু অনেক ম্যাচিওর, অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরি। আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে, ওয়ার্ল্ড যে রিকোয়ারমেন্ট, সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া এখনো রেডি হয়নি। মেবি ইন ফিউচার ইন্ডিয়া হয়তো তাদের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি আমাদের এই অ্যাডভান্টেজটা আমাদের ধরে রাখতে হবে। আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো খুব ক্যাপাবল, খুব ভালো ফ্যাক্টরি। আমি আজকে জাস্ট এই অকেশনে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সবার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ইন্ডিয়ার এই চুক্তিটা কিন্তু একটা বড় থ্রেট। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আমাদের শক্তিটাকে বজায় রাখি, আমাদের ব্যবসার অবশ্যই থাকবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে জিএসপি একটা যে ব্যাপার, হঠাৎ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডিক্লেয়ার করলো ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া এটা জিএসপি বাতিল করে দিল ফর 3 years, 26 জানুয়ারি থেকে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত। এখন কোনটা, এখন ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট আসলো, আসলে আমি কয়েকজনকে এক্সপার্টকে জিজ্ঞেস করেছি যে আসলে কোনটা প্রিভেল করবে। তো ইটস কনফিউজিং, এখন আমরা ক্লিয়ার না। বাট স্টিল আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের শক্তির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা আমাদের প্রোডাক্টিভিটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা আমাদের ফ্যাক্টরি ফ্লোরের দিকে সবার নজর দিতে হবে, আমাদের নিজেদেরকে এফিসিয়েন্ট তৈরি করতে হবে, এফিসিয়েন্টলি আমরা আপগ্রেড করতে হবে, শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। যতই আমাদের এফিসিয়েন্সি বাড়বে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, তাহলে কিন্তু আমাদের কস্ট অফ মেকিং প্রোডাকশন কমে যাবে। আমি কিন্তু প্রতিযোগিতা সক্ষম হব, আমি কিন্তু 2 সেন্ট 5 সেন্ট 10 সেন্ট কিন্তু কমাইতে পারবো যদি আমি আমার সক্ষমতা অর্জন করি। আমার ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি যত ভালো করব, যত প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, তত কিন্তু আমার এই ক্ষমতাটা হবে। তো আমরা শফিক ভাইকে সারা জীবন দেখছি ওয়াশিং এক্সপার্ট, বিগ ওয়াশিং। আমার সারা জীবন আমার ফ্যাক্টরি হেমস ওয়াশিং, মানে হেমস ওয়াশিং আমার নিজের অনন্ত কোম্পানিতে। এখন আবার উনি নতুন এক চমক দেখাইলেন, উনি গার্মেন্টসেও চলে আসলেন এবং গার্মেন্টসে এসে উনি 100 আউট অফ 110 স্কোর করে ফেললেন। ওয়ান্ডারফুল। শফিক ভাই একজন ক্যাপাবল মানুষ, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। আমি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার, আমি ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার, আমি শিপের ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। তো যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারদের যখন ভালো করতে দেখি আমার নিজের ভালো লাগে। সো দিস ইজ পার্ট অফ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির ব্যাপার। আমি আর কিছু ফর্মাল কথাবার্তা বলতে চাই, যেহেতু আমার এখন অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট এখন উপস্থিত নাই। আমি জাস্ট ওনার পক্ষ হয়ে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। হেমস গার্মেন্টস লিমিটেড আজ এই যাত্রায় শীর্ষ অবস্থান করছে। তার এই অর্জন মেড ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থা আরো সুদৃঢ় করেছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, বাংলাদেশ টেকসই পোশাক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। একই সঙ্গে আমরা জানি এই নেতৃত্ব ধরে রাখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলোর জন্য অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও দক্ষতার বিষয়গুলো এখনো চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়ে গেছে। বিজিএমইএ এই খাতকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, বাস্তবসম্মত ও টেকসই করতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে হেমস গার্মেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা ও সকল কর্মীকে এই বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পের পাশে থাকার জন্য ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানাই। ভদ্রমহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ, আজকের এই অর্জন একদিকে যেমন উদযাপনের, তেমনি ভাবে এটি আমাদের জন্য একটি দায়িত্বের বিষয়। এটি আমাদের আরো বড় স্বপ্ন দেখায় এবং আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প একসঙ্গে আরো সবুজ, আরো শক্তিশালী এবং আরো প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। আরো একবার হেমস গার্মেন্টস লিমিটেডকে আন্তরিক ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, sir, for your inspiring words and for highlighting Bangladesh leadership in sustainable apparel manufacturing. I will request sir to please stay on the stage, and I will also request all our respected BGMEA office bearers, board of directors to please come on the stage. I will now kindly request Engineer Indi Shofikur Rahman, Managing Director, Hems Garments Limited, to please come on the stage. Now, a formal praise to the handover to Engineer Indi Shofikur Rahman, Managing Director, Hems Garments Limited, from Inamul Haq Khan, Senior Vice President, BGMEA.
Ladies and gentlemen, we now come to the most awaited moment of today's ceremony, the ceremonial segment. I would like to respectfully invite Mr. Anant Ahmed, USGBC faculty and Principal Lead Consultant to kindly present the Lead Platinum Certificate and Award to meet Mr. Engineer Shofikur Rahman, Managing Director, Hams Garments Limited.